معذرة أستاذ. ماذا بك؟ أنا الآن في الطريق أسوق السيارة أستاذ. يا سلام. بعد قليل سأصل إلى البيت أستاذ. طيب. أنا من مرافقة زوجي أستاذ إلى كوا آنفا. يعني ما شاء الله كوائت، يعني ستتزوج يعني عليها مرة أخرى؟ لا أستاذ، يعني أرافقها إلى كوا، يعني عنده البحث أستاذ، wawancara هناك في كوا أستاذ. يعني عندها بحث ها؟ عندها. طيب فكري. نعم أستاذ. نعم، دورك للقراءة. وكلكم يعني لابد أن تركزوا على هذه القراءة. نعم يلا فكري. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة السابعة: نشأة القواعد الفقهية وتدوينها. الفقهية يا شيخ، صفة الفقهية وتدوينها وتطويرها. وتطورها، تطور تقدم. وتطورها. أيوة. عند الحديث عن مصدر القواعد الفقهية. ليس مصدر. مصادر. عن مصادر مصادر القواعد الفقهية، تبين أن من القواعد الفقهية ما أصله من نصوص الكتاب العزيز أو من نصوص السنة النبوة النبوية، ليس النبوة. المطهرة، حيث المطهرة، أيوة. حيث جرى كثير منها مجرى القواعد، كما جرى كثير منها مجرى الأمثال. طيب مثاله يا فكري. هاتي مثالا واحدا من نصوص الكتاب العزيز الذي جرى مجرى القواعد، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي. البيع أستاذ، عن البيع في سورة البقرة. أيوة. أين اللفظ؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. أيوة جميل. طيب إذا فهمت، وأرجو يعني أن يكون الإخوة جميعا فاهمين لهذه الفقرة. نعم واصل. وإلى جانب ذلك أثر عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، وكثير من أئمة التابعين، ومن جاء بعدهم من كبار ومن جاء بعدهم، هذا ظرف الزمان. بعد هذا ظرف الزمان ولا المكان؟ زمان. أيوة. ومن جاء بعدهم من كبار أتباعهم عبارات وردت. نعم عبارات. ما موقعه في الإعراب؟ ماذا ست؟ ما موقعه في الإعراب هذا عبارات؟ وإلى جانب ذلك إلى جانب نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة النبوية التي جرت مجرى القواعد، أثر عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، وكثير من أئمة التابعين أثر عن كثير من أئمة التابعين ومن جاء بعدهم من كبار أتباعهم
كيف نقرأ هذا؟ عبارات ولا يمكن عبارات. عبارة Ustaz. طيب عبارات ما موقعه في الإعراب؟ فاعل من جاء. فاعل من إيش؟ جاء. أين جاء؟ جاء بعدهم. ومن جاء بعدهم. أي فاعل جاء أين؟ ومن جاء بعدهم. ومن جاء بعده ومن جاء بعد التابعين. بعدهم يعني بعد التابعين. من جاء بعد التابعين؟ من جاء بعد التابعين؟ أتباعهم. من كبار أتباعهم. جيل. هناك جيل جاء بعد التابعين. طيب ويعتبر هذا الجيل من كبار أتباع التابعين. إذن جاء بعد التابعين من كبار أتباعهم. جاء ماذا؟ جاء ماذا؟ لو أن عبارات فاعل لقال المؤلف جاءت بعدهم. جاءت بعدهم من كبار أتباعهم عبارات وردت. وأين فاعل وردت؟ عبارات وردت. إذن عبارات وردت هذا فاعل. هذه عبارات وردت من كبار أتباع التابعين. لو قلنا عبارات وردت ممن جاء بعد التابعين من كبار أتباعهم. عبارات ما موقعه؟ Kalau saya bilang ibaratun waradat mimman jaa ba'da tabi'ina ki atba'ihim. Ibaratun apa mauqifnya? Alaysa mubtada? أليس يكون مبتدأ؟ عبارات وردت ووردت فاعله تاء التأنيث. أليس كذلك؟ يلا واصل القراءة. نعم سيد. من عبارة عبارة نعم عبارات وردت عند تأصيل مبدأ. نعم عبارات وردت إما عند تأصيل مبدأ وإما عند تعليل أحكام. طيب عند تعليل أحكام. أيوة. هذه العبارات الواردة
al-waridah min kibari atba'it tabi'in. Min kibari atba'it tabi'in. Imma awalan inda ta'sili mabda'in. Inda ta'sili mabda'. Fungsi pertamanya adalah ta'sili mabda'. Ingin tujuannya ta'sil mabda'. Menguatkan suatu prinsip atau mempatenkan sebuah prinsip. Ta'sil mabda'. Wa imma inda ta'lili ahkam, atau ibarat-ibarat yang dibawa oleh atba'ut tabi'in ini fungsinya ta'lilil ahkam. Jadi bukan ta'sil mabda' tapi ta'lil ahkam. Menyebutkan illah hukum. Ya. Menyebutkan illah hukum. Baik. وهذه العبارات كانت أساسا لما سمي فيما بعد بالقواعد الفقهية فيما بعد بالقواعد الفقهية. طيب. وهذه العبارات كانت أساسا لما سمي فيما بعد بالقواعد الفقهية. Nah, ungkapan-ungkapan para kibaru tabi'in ini, kibaru atba'it tabi'in ini pada akhirnya menjadi pondasi, menjadi landasan yang di kemudian hari dikenal dengan al-qawaid al-fiqhiyah, dengan nama atau dengan istilah al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi idzan hunaka min ibarat al-qawaid al-fiqhiyah ma'khudhatun min nususi al-kitabi atau nususi as-sunnah. Wa hunaka mimman ukhidhat min ibarati at-tabi'ina wa man ja'a ba'dahum min kibari atba'ihim. Ada juga dari kawaid fiqhiyah itu yang sirahnya, kalimatnya diambil dari perkataan tabi'in dan atba'ut tabi'in setelahnya. Mafhum? Mafhum? Insyaallah. Dipahami? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Ya. Cepat jawab kalau paham atau tidak. Nah, yalla wasil qira'ah. ولكن هذه القواعد Walakin anta bugisi yani. ولكن هذه القواعد تكونت هذه القواعد ولا القواعد؟ ولكن هذه القواعد كذا. ولكن هذه القواعد تكونت مفاهيمها وصيغت مبني على المجهول. وصيغت نصوصها نائب فاعل نصوصها ولما كان أسف ولما كان تجاوز ولما كان مع ذلك ناتجا عن اجتهادات للفقهاء في تعليل الأحكام وتأصيلها فإنه لا يعرف لكل قاعدة فقيه لكل قاعدة فقيه kenapa faqihin? قاعدة فقيه معروف
wa Faqihu qailu ma'rufun. Bagaimana antum baca faqihu ma'rufun? faqihu ma'rufi wa Hmm. qai- Apa mudhafun ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu sifat, itu ma'ruf. sifat. Sifatu faqih. Nah. Faqihu ma'rufu wa Nah, qailun udah kenapa bisa faqihu ma'rufu? Padahal tidak ada alif lamnya. sifat Kenapa antum baca faqihu ma'rufu? Padahal ini tidak mudhaf ilaihi. Seandainya dia mudhaf ilaihi, antum hilangkan tanwinnya lil idafa. Tapi ini kan tidak sedang dalam keadaan disandarkan. Seandainya disandarkan, antum hilangkan tanwinnya, tapi ini tidak. Mau disandarkan kemana dia? Mana sandarannya? Tidak ada. Maka dia tidak hilang tanwinnya. Faqihun ma'rufun wa qailun laha. Ah, itu. Kecuali kalau dia mudhaf ilaihi. Faqihu Misra. Faqihu Makkata. Ndak antum tidak bisa bilang faqihun Makkata. Karena mudhaf ilaihi. Meskipun Makkatanya juga tidak ada alif lamnya. Karena ini mudhaf ilaihi, bukan sifat mausuf. Ayolah, ulangi. faqihu ma'ru faqihun Cocok, Mi. ma'rufun wa qailun laha li'anna hadhihi al-qawa'ida lam tawadda'a Lam tawadda, ini batala wudu'uhu ya. lam tuda'u Aywa. Lam Lam tuda'u kan kaifa lam? Lam lam tuda'u. tuda' Ustaz. Aywa. lam tuda' Lam tuda' majzum. lam tuda' kullaha jumlatun Kullaha, dari mana antum dapat kullaha? kullu Ustaz. Hah? Naibul Lam. fa'il Ustaz. Aywa. Kulluha Lam tuda' kulluha. Kata. lam tuda' kulluha Aywa fa'il. Aywa. jumlatun wahidatun Kaifa jumlatun? Ada. Jumlatan wahidatan. jumlatan wahidatan Hmm. ala yadi hayatin wahidatin au lajnatin wahidatin kama tudau an-nususu al-qanuniyatu fi waqtin muayyanin ala aidi unasin ma'lumina. أيوة. أفهمت هذا؟ فهمتم هذه الفقرة يا إخوانا؟ ولما كان ما عدا ذلك ناتجا عن اجتهادات للفقهاء. Dan apa-apa yang selain daripada itu, ma'ada zalik, ma'ada nusus al-Quran, nusus as-sunnah, ibarat al-fuqaha min kibari tabi'in, ma'ada zalik, fahuwa natijun an ijtihadatin lil fuqaha'i fi ta'lilil ahkami wa ta'siliha. Selain daripada itu, yang keluar dari, yang lahir dari ijtihad para fuqaha di dalam menta'lil hukum, menyebutkan landasan-landasan hukum, atau ta'silil ahkam, memberikan pondasi landasan hukum,
fa innahu la yu'rafu li kulli qa'idatin la yu'rafu li kulli qa'idatin faqihun ma'rufun wa qailun laha. Selain daripada itu, yang hasil daripada ijtihad yang telah kita sebutkan para fuqaha, maka banyak kaidah-kaidah yang tidak diketahui siapa yang sebutkan ini. Tidak diketahui seorang faqih yang terkenal yang mengucapkannya, atau bahkan tidak dikenal siapa yang bilang. La yu'raf likulli qaidatin faqihun ma'rufun wa qailun laha. Limadha la yu'raf qailuha? Lianna hadhihi al-qawaidah lam tuda kulluha jumlatan wahidatan. Karena semua kaidah-kaidah ini tidak diletakkan sekaligus oleh hayatin wahidah, oleh lembaga tertentu, atau lajnatin wahidah, atau kelompok tertentu, lembaga kelompok tertentu. Kama tuda'u an-nususu al-qanuniyah. Ya, sebagaimana diletakkannya atau dibuatnya teks undang-undang. Kalau teks undang-undang sekaligus oleh lajnah tertentu, oleh hay'ah tertentu. Ya. Sekaligus dibuat. Ya, kalau kaidah tidak demikian adanya. Abra ajal. Ya. Iddah. Ya. Dia melalui beberapa generasi. Fi iddati kutub, pada beberapa kitab-kitab. Ya. Beda dengan teks undang-undang. Ya. Teks undang-undang itu dibuat sekaligus. Fi waktin muayyanin, pada waktu tertentu. Nah, kalau kaidah-kaidah tidak pada waktu tertentu. Ala aidi unasin ma'lumin. Ya. Kalau teks undang-undang orang-orang tertentu, ya, orang-orang yang sudah diketahui yang berada dalam lembaga itu. Kalau kawaid fiqhiyah tidak diketahui secara pasti siapa orang-orangnya, karena ia tidak berada pada lembaga tertentu, ya, tidak berada pada zaman tertentu, tidak berada pada waktu tertentu. Ya, dia lintas generasi, lintas masa, lintas mazhab, lintas banyak hal. Belum bagus. Baik. Mafhum hada? Difahami ini? Paham. Ya jamaah, hal fahim tuh. Ustadz, afwan Ustadz, Ana mau bertanya. Fadal. Arsyadi. Itu Ustadz, yang banyaknya kaidah-kaidah yang tidak diketahui siapa yang tidak dikenal. Kenapa Ustadz sampai bisa tidak dikenal siapa yang mengeluarkan kaidah tersebut Ustadz? Dia tidak dikenal karena lintas generasi, lintas mazhab. Apakah benar? Boleh jadi dia dinukilkan dalam satu kitab mazhab tertentu, dinukil oleh pengarang buku, tapi sudah tidak benar-benar dapat diketahui siapa yang mengucapkan ini. Bahwa dia dinukil dalam satu kitab, ya. Tetapi siapa yang menyebutkan, qala syekhi, ya, berkata syekh saya dalam masalah ini. Sementara syekhnya banyak. Yang mana satu di antara masyayikhnya yang mengatakan kaidah itu. Ya kan? Karena begitu banyaknya para fuqaha, ya, pada setiap masa. Makanya ada namanya madzhab munqaridah. Ya,
mazhab-mazhab yang sudah punah. Seperti mazhabnya Ibnu Sirin, ya. Beliau adalah seorang faqih, tapi dia tidak punya mazhab dan yang lainnya. Mazhabnya sudah tidak ada. Ya, saya pergi. Ana astazinukum fi istiqbali al-ibn. Ana astazinukum qalilan, la takhruju. Naam, wa waqifu tasjil. Ana adhab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Summa bayyana al-muallifu ba'da dhalika waiting room. Adkhil Gufran yantazir al-idhn min host. طيب ثم بين المؤلف بعد ذلك سبب عدم معرفة قائل هذه القواعد ولكن هذه القواعد تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدريج في عصر ازدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج والترجيح استنباطا من دلالات النصوص الشرعية العامة والإلة الشرعية. Tapi kaidah-kaidah yang tak dikenal siapa ucapkannya ini takawwanat mafahimuha, makna-makna yang difahami darinya itu terbentuk. Jadi makna daripada kaidah ini terbentuk. Yang kedua, sigat nususuha, dibentuk kalimatnya bitadrij, secara tadarruj, secara bertahap. Fi asri izdihari al-fiqh, pada zaman gemerlapnya ilmu fikih, pada zaman perkembangan ilmu fikih, izdihar al-fiqh, wa nahdatihi, pada masa-masa bangkitnya ilmu fikih, ala aidi kibari fuqahil madzahib, oleh yang dilakukan oleh kibar fuqaha'il madzahib, ulama Malikiyah dan seterusnya. Min ahli takhriji wa tarjih. Ya, dari kalangan para ulama yang memiliki keahlian takhrij dan tarjih. Ahli di dalam mengeluarkan kesimpulan hukum dan ahli dalam mentarjih hukum-hukum, mengunggulkan hukum-hukum. Istimbatan min dilalatin nusus, upaya mengistimbat, dilalatun nusus, petunjuk daripada dalil-dalil syariat, baik dalil-dalil syariat itu secara umum atau khusus. Wal adillati syar'iyyah, dan dalil-dalil syariat yang lainnya. Wa ilalil ahkam, atau illa sebab-sebab hukum, atau asrarit tashri'i wal qararatil aqliyah, atau rahasia-rahasia syariat, hikmah maksudnya, hikmah-hikmah syariat, atau al-muqarrarat al-aqliyah, konsekuensi akal, apa yang diterima oleh akal. Wal ma'ani al-fiqhiyyah li hadhihi al-qawaid kanat muqarraratan fi adhani al-a'immatil mujtahidina yu'alliluna biha
wa yaqisuna 'alaiha wa qad kanat tusamma 'indahum usulan. Makna-makna daripada kaidah-kaidah fiqhiyah ini, makna-makna fikihnya dulu meskipun belum ada sigahnya, belum ada bentuk kalimatnya, ya, dia hanya semacam makna-makna, tapi makna-makna ini adalah sesuatu yang muqarrara fi azhanil a'immatil mujtahidin. Sesuatu yang telah diakui dan ditetapkan dalam benak para a'immatil mujtahidin masa lalu. Yu'alliluna biha, mereka mentaklil, melandasi, ya, dengan makna-makna itu hukum-hukum. Wa yaqisuna 'alaiha, mereka mengkiaskan hukum dengannya. Wa kanat tusamma 'indahum usulan. Dulu makna-makna itu atau dikenal dengan usul. Pokok-pokok. Belum ada sirahnya. Belum ada kalimatnya. Seperti kan belum ada kalimat daripada al-yaqin la yazul syak, ya, al-yaqin la yazul syak di zaman sahabat. Belum ada sirah daripada kaidah ini di zaman sahabat, al-yaqin la yazul bisyak, ya. Daripada yazul bisyak mereka sudah fahami dan mereka sudah amalkan, mereka sudah terapkan. Dari mana mereka pahami? Dari hadis Rasulullah. Idza shalla ahadukum itu walam yadri kam shalla asalatan aw arba'a falyatraha syak wal yabni ala mastayqana. Hendaklah dia buang itu keraguan-raguannya dia dan dia bangun amalnya itu di atas apa yang dia yakini. Masa itu belum ada kaidah bentuk kalimat al-yaqinu la yazulu bisyak, belum ada kalimatnya. Tapi maknanya sudah difahami. Makna daripada al-yaqin la yazulu bisyak. Kadzalika katsir min al-qawaid al-fiqhiyah allati sighat alfadhuha ba'da dhalika wa ma'aniha kanat muqarrarah fi azhanil a'immatil mujtahidin as-sabiqin. Fahimtum ya ikhwanna? Antum bisa faham ini? Atau suara saya tidak terdengar? Hal sauti masmu' ladal jami'? Insyaallah Ustaz. Suara saya bisa didengar? Baik, intahina min hadhihi al-faqra. Nantaqa allati taliha di safhat 45. Ya man yuridu an yaqra? Abdullah. Ya aina Abdullah Hanan yuridu an yadkhul wala ahad yani yadkhulu. Arshadi yuridu an yadkhul. افتح هذه المجموعة. Buka saja, buka ini grup ini buka supaya tidak di apa? Fadhal iqra, man yuridu an yaqra? Ana Ustaz, Yalla man anta? Yardensyah. Piki, aywa iftah sesama kamera. Naam Ustaz. Wala'alla aqdama masdarun fiqhiyyun. Wala'alla aqdama masdarin. La'alla aqdama. Wala'alla aqdama افتح masdarin. الكاميرا افتح الكاميرا ya. Naam Ustaz. Buka kameranya tuh. ولعل أقدم مصدر فقهي يسترعي انتباه الباحث في هذا المجال هو كتاب
kitabul ماذا Kitab Al-Kharraj. كتاب Al-Kharraj. الخراج الذي ألفه الإمام أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وحامل لواء المذاهب بعده وحامل أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وحامل لواء المذهب. وحامل أكبر أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وحامل لواء المذهب بعده وحامل ربع ورئيس قضاة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد. وقد ألف أبو يوسف كتابه هذا للخليفة هارون الرشيد ليجعل نظاما وقانونا تيسر عليه الدولة تسير ليس الدولة تيسر. في تنظيم الخراج ومعاملة أهل الذمة. وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد من العبارات التي جرت مجرى القواعد، بل كانت أساسا بنى عليه من جاء بعده. نعم، بنى عليه من جاء بعده. طيب، نتوقف عند هذه الفقرة. ولعل أقدم مصدر فقهي, dan boleh jadi sumber terlama, ya, sumber terdahulu dari sumber-sumber qawaid fiqhiyah يسترعي انتباه الباحث في هذا المجال, yang memantik perhatian para peneliti dalam bidang ini, huwa kitab Al-Kharraj. Kitabul Kharraj alladhi allafahu al-Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari akbaru talamidi al-Imam Abi Hanifati wa hamilu liwa'il madhhabi ba'dahu wa ra'isu qudati ad-dawlati al-islamiyyati fi ahdi al-khalifati Harun ar-Rashid. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari, yang merupakan murid yang paling senior dari Imam Abi Hanifah. Beliau juga pembawa bendera mazhabnya setelah Imam Abi Hanifah, dan beliau juga adalah ketua para qadhi di negara Islam, ya, di masa Harun ar-Rashid, di masa Khalifah Harun ar-Rashid. Waqad allafa Abu Yusuf kitabahu hada, dan Abu Yusuf mengarang kitabnya ini lil Khalifah Harun ar-Rashid. Ini untuk diperuntukkan kepada Khalifah Harun ar-Rashid. Liyaj'ala nizaman wa qanunan, ya, agar Khalifah Harun ar-Rashid menjadikan ini sebagai panduan, sebagai undang-undang tasiru alaihi daulah, yang digunakan, ya, untuk mengontrol negara. Negara berjalan di atas aturan ini. Fi tanzimil kharraj, untuk mengatur penghasilan ahlu zimmah, ya, yang bekerja di tanah-tanah kaum muslimin, untuk mengatur pajak, ya, pajak yang diambil dari ahlu zimmah yang bekerja di tanah-tanah kaum muslimin. Wa qad ishtamala hadzal kitab ala adadin min al-ibarat allati jarat majra al-qawaid, bal kanat asasan
bana alaihi man jaa ba'dah. Kitab ini banyak mengandung ungkapan-ungkapan kalimat yang bisa berlaku sebagai kaidah. Bahkan dia di kemudian hari menjadi asas, sumber utama yang dibangun di atasnya banyak kaidah-kaidah oleh orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Imam Abi Yusuf. Faham antum ini, faham? Hal fahimtum hadhihi al-faqra ya ikhwana? خلاص طيب يلا. إذن كتاب الخراج يعتبر من أقدم كتاب يستخرج أو تستخرج من هذا الكتاب ماذا؟ صيغ لكثير من القواعد الفقهية. Dikeluarkan dari kitab-kitab ini banyak siga-siga, bentuk-bentuk kalimat bagi banyak kaidah-kaidah fiqhiyah. Naam, yalla. ولما كان المقصود من تأليف هذا الكتاب تيسير علم القواعد على العلماء والفقهاء وطلاب العلم، ولما كان وضع هذه المقدمات لتعطي الدارس صورة واضحة عن هذا العلم ومبادئه، ولما كان المقصود وجه الله سبحانه وابتغاء مرضاته رأيت هكذا. ولما كان المقصود وابتغاء مرضاته رأيت أن أوفى بحث في هذا الجانب، وهذه المقدمة هو ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور علي بن أحمد الندوي في كتابه القواعد الفقهية، نشأتها تطورها دراسة مؤلفاتها، وهو الكتاب الذي قدمه الجامعة أم القرى وهو الكتاب الذي قدمه لجامعة أم القرى للحصول على درجة الماجستير، وليس وراء هذا البحث زيادة لمستزيد. رأيت أن أعتمد عليه في بيان هذه المقدمة لما اشتمل عليه من أبحاث جليلة مفيدة نافعة، والحكمة ضالة المؤمن. قال حفظه الله: ولما توغلت في بحوث الكتاب يعني كتاب الخراج، وقفت وقفت على عبارات رشيقة
tattasimu yani bisimat, tattasifu bisifat, بسمات وشارات تتسق بموضوع القواعد من حيث شمول معانيها وفيما يلي أورد طرفا منها. baik. Faham antum ini? Paham? ولما كان المقصود من تأليف هذا الكتاب تيسير العلم القواعد على العلماء والفقهاء وطلاب العلم. Ketika maksud daripada maksud tujuan daripada penyusunan kitab ini adalah memberikan kemudahan ilmu kawaid terhadap para ulama, para fuqaha dan tulabul ilm. Walamma kana wadu hadhihi al-muqaddimat li tu'tiya ad-darisa suratan wadihatan min hadzal ilmi wa mabadihi. Ketika tujuan daripada penyusunan muqaddimah ini adalah untuk memberikan kepada para pelajar gambaran yang jelas tentang ilmu ini dan prinsip-prinsipnya. Walamma kana al-maqsud wajh Allah subhanahu wa ibtigha' mardatihi. Dan ketika tujuan daripada penulisan kitab ini dan penyusunannya adalah mengharapkan ridha Allah, wajah Allah, ra'aitu an ufiya bahta fi hadzal janib. Maka saya pandang untuk menyempurnakan penelitian dari sisi ini. Wa hadhil muqaddimah huwa ma katabahu al-akh al-fadil Dr. Ali bin Ahmad An-Nadawi. Ya. Mukaddimah seperti mukaddimah yang ditulis oleh saudara Dr. Ali bin Ahmad An-Nadawi hafizahullah fi kitabi dalam kitabnya Al-Qawaid al-Fiqhiyah nash'atuha wa tatawuruha dirasatu muallafatiha wa huwa al-kitab alladhi qaddamahu, ya itu adalah merupakan kitab yang dia ajukan di Jami'at Ummul Qura di khusus ala darajah magister. Berarti ini S2 ya, berarti tesis. Ini adalah merupakan tesis yang dia tesis S2 beliau di Universitas Ummul Qura. Walaysa wara'a hadzal bahts ziyadah li mustazidin ra'aitu an atamida alaihi fi bayani hadhil muqaddimah. Ya. Dan tidak ada tambahan ya dari pada kitab ini dari pengarang untuk kitab beliau ini, untuk tesis beliau ini. Ya, sebenarnya tidak ada tambahan dari saya dalam kitab ini. Maka saya pandang untuk a'tamid ya, untuk berpatokan pada kitab beliau di dalam menjelaskan muqaddimah ilmu ini. Jadi tidak perlu ada tambahan dari apa yang beliau telah tulis dalam tesis itu. Saya tidak perlu menambah. Saya hanya berpatokan sepenuhnya kepada apa yang beliau tulis. Lima sytamala alaihi min abhasin jalilah, karena dia telah merangkum penjelasan yang sangat bermanfaat, sangat baik. Dan al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah merupakan barang hilangnya orang-orang beriman. Fa huwa ahqqu biha aina ma wajad. Seorang mukmin itu lebih berhak untuk mendapatkan hikmah itu dibandingkan yang lainnya di mana saja ia dapat. Faqala hafizahullah, maka Syekh Dr. Ali bin Ahmad An-Nadawi mengatakan dalam muqaddimah kitab beliau itu, walamma tawaggaltu fi buhusil kitab, yakni kitab al-Kharraj, ketika saya sudah mendalami ya, pembahasan kitab al-Kharraj, waqaftu ala ibaratin rasyiqatin ya. Maka saya
mendapati beberapa ungkapan-ungkapan rasyiqah yang sangat amat indah. Tattasimu bisimatin. Dia memiliki sifat-sifat tertentu. Wasyarat tattasiqu bimawdu'il qawaid. Ya, dia memiliki bentuk-bentuk sifat-sifat, ya, dan mengisyaratkan, ya, atau sejalan dengan apa yang diisyaratkan oleh kaidah-kaidah, atau kalimat-kalimat yang saya temukan dalam kitab ini memiliki sifat-sifat kaidah dia. Ya. Dia memiliki sifat-sifat kaidah, bahwa kalimatnya ringkas dan mengandung makna yang sangat amat luas. Dia bisa menjadi standar di dalam menetapkan hukum. Itu sifat-sifat kaidah. Min haitsu syumuli ma'aniha, maknanya sangat luas. Itu adalah sifat atau ciri-ciri daripada kaidah. Salah satu di antara ciri kaidah, kalimatnya singkat, padat, dan memiliki kandungan makna yang sangat amat luas. Nah, ini kata beliau tattasik bimawdu'il qawaid. Ini selaras dia, cocok dia, ya, untuk diletakkan sebagai kaidah. Nah, di antara kalimat-kalimat yang terdapat dalam kitab Al-Kharraj yang menurut beliau memiliki karakteristik kaidah. Kalimatnya ringkas dan mengandung makna yang sangat amat luas. Ya. Dan kalimat ini sangat cocok, ya. Bentuk kalimatnya ini sangat cocok untuk diletakkan sebagai kaidah. Di antara contoh-contoh kalimat itu adalah at-ta'zir ilal imami ala qadri izamil jurmi wa sigharihi. At-ta'zir, hukuman yang ditetapkan sesuai dengan ijtihad imam itu kadarnya harus sesuai dengan besarnya pelanggaran, besarnya tindakan kriminal atau sesuai dengan besar kecilnya tindakan kriminal. Jadi hukuman atas tindakan kriminal yang ditetapkan oleh imam, oleh qadhi, itu harus sesuai dengan besar kecilnya tindakan kriminal yang dia dilakukan. Nah, kalimat ini, ya, dia memiliki simat al-qaidah. Dia punya karakteristik, ya, dia memiliki karakteristik kaidah. Singkat tapi mengandung makna yang sangat amat luas, mencakup banyak hal. Kemudian bentuk kalimatnya juga cocok untuk menjadi kaidah. At-ta'ziru ilal imami ala qadri azamil jurmi wa sigharihi. Yaqulu 'inda ta'arrudihi li masail tata'allaqu bit ta'zir. Beliau katakan ini, Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharraj, mengatakan kalimat ini ketika beliau masuk dalam pembahasan yang berkaitan dengan at-ta'zir. Fat-ta'ziru ilal imam. Hukum ta'zir itu diberikan kepada imam. Dialah yang berijtihad untuk melakukannya. Walakin ala qadri azamil jurmi wa sigharihi. Tetapi kadar daripada ta'zir itu harus menyesuaikan dengan kadar besar kecilnya tindakan kriminal yang dilakukan. Jadi dia tidak boleh semena-mena. Wa qad ikhtalafa ashabuna fit ta'ziri. Wa qad ikhtalafa ashabuna fit ta'zir. Qala ba'duhum la yablughu bihi adna al-hudud 40 sawta. Mazhab Imam Abi Hanifah sendiri
berbeda pendapat tentang ta'zir itu, kadarnya. Sebahagian mereka mengatakan la yablugh bihi adnal hudud arba'ina sautan. Dia tidak boleh sampai pada kadar had yang paling rendah. Dan kadar had yang paling rendah itu adalah 40 cambukan. Ini kadar cambukan bagi hamba sahaya. Kalau kadar cambukannya untuk orang merdeka yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti adalah samanina jaldah, 80. Nah, untuk hamba sahaya setengahnya. Ya kan? Karena hamba sahaya itu hukumannya setengah daripada orang merdeka. Kalau setengahnya 80 berarti 40. Maka kita dapati bahwa jumlah 40 cambukan itu adalah kadar yang paling rendah dalam syariat. Maka kalau imam, seorang qadhi atau seorang khalifah ingin berijtihad, ya, menentukan kadar hukum suatu tindakan kriminal yang tidak ada dalil khususnya, maka dia tidak boleh lebih atau dia tidak boleh setara dengan kadar hukum yang paling ringan dalam syariat. Didapati kadar hukum paling ringan, had paling ringan 40. Nah, maka dia tidak boleh sampai di situ. Nah, ini sebahagian ulama Hanafiyah mengatakan seperti itu. La yablugh bihi adnal hudud 40 sautan. Wa qala ba'dhum ablaghu bit ta'zir 75 sautan. Ya, maksimal ta'zir itu adalah 45 cambukan. Angkas min haddil hurri. Ya. Lebih kurang dari hukum hadnya orang merdeka. Orang merdeka hukum hadnya 80. Kalau 45 ya, itu sudah lebih kurang dari cambukannya orang merdeka. Wa qala ba'dun ablaq bihi aksar. Atau lebih di atas sedikit. Wa kana ahsan ma ra'ayna fi dzalika wallahu alam. Ya, pendapat terbaik yang kami pandang dalam hal ini adalah anna ta'zira ila al-imami ala qadri idhamil jurmi wa sigharihi. Bahwa ta'zir yang ditetapkan oleh imam itu haruslah sesuai dengan kadar besar kecilnya tindakan kriminal. Ya, jadi tidak ada ketetapan khusus. Tidak 40, tidak 45, tidak 80, tidak yang lain. Tapi tergantung besar kecilnya tindakan kriminal. Fahuna ba'da an sajjala al-khilaf al-qa'im baina fuqaha'i dzalikal asri fi mawdu'i at-ta'ziri nahal Imam Abu Yusuf manhan jadidan. Nah, di sini dalam kitab ini kalau kita perhatikan, setelah Imam Abu Yusuf ya, menulis ya perbedaan-perbedaan atau merangkum perbedaan-perbedaan para fuqaha di dalam menetapkan kadar daripada ta'zir itu, lalu kemudian beliau mengambil jalan tengah ya, kesimpulan yang baru, wa huwa an wada'a aslan, di mana beliau menetapkan suatu prinsip ya, suatu rumus fi hadzal bab, dalam bab ini. Beliau tidak memilih salah satu di antara pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab Hanafiyah atau teman-temannya, sahabat-sahabatnya, sesama ahlul fiqh, tapi beliau menetapkan satu rumusan. Apa rumusannya? Anna ta'zira ilal imami ala qadri idhamil jurmi wa sigharihi. Ya, beliau menetapkan satu rumusan baru. Bagaimana menetapkan kadar ta'zir yang diberikan kepada imam untuk berijtihad.
dalam hal ini Harun ar-Rasyid atau siapa yang dia angkat menjadi qadhi pada masanya. Bitafwidil amri ila al-hakim bihaitsu sawwagha lahu an yuqaddira at-ta'zira fi dawi al-mulabasatil muhitah bil jurmi wa sahibihi. Ini contoh yang pertama yang terdapat dalam kitab Al-Kharraj. Yang bisa diambil sebagai suatu kaidah. Contoh kedua, kullu man mata minal muslimin la warisa lahu famaluhu li baitil mal. Semua orang yang mati dari kalangan kaum muslimin, sementara tidak ada pewaris baginya, tidak ada yang menerima harta warisannya dari ahli warisnya, dia tidak punya kerabat ahli waris, maka hartanya li baitil mal. Ya. Hartanya itu tidak boleh diambil oleh tetangganya, tidak boleh diambil oleh sahabat karibnya, tapi diambil oleh baitul mal. Kalau dia tidak punya ahli waris. La syakka anna hadhihi al-ibara kasabiqatiha tuqarriru qaidatan qadaiyatan muhimmah. Tanpa diragukan lagi, ungkapan kalimat ini seperti yang tadi, yang sebelumnya. Ini bisa menetapkan satu rumusan qadaiyah, kehakiman yang sangat penting. Wahia bimasabati syahidin ala wujudi qawaid jarat ala aqlamil aqdamin mawdu'atan bisiyagatin muhkamah. Dan ini, kalimat ini, ungkapan ini menjadi bukti adanya kaidah-kaidah ya, yang ditulis oleh tangan-tangan ulama di masa yang lalu ya, yang dibentuk dengan kalimat atau ungkapan kata yang benar-benar penuh hikmah. Ya. Jadi ini bukti bahwa ulama-ulama masa lalu itu dengan penanya, dengan tulisannya mampu membentuk satu ungkapan kata yang sangat syarat dengan hikmah. Ya. Sehingga bisa menjadi satu rumusan dalam menetapkan hukum. Ya. Kullu man mata minal muslimina la warisa lahu famaluhu li baitil mal. Ya, ini singkat kalimatnya tapi kandungan maknanya sangat amat luas. Setiap kaum muslimin yang mati dan tidak punya ahli waris, maka hartanya contoh yang ketiga, laisa lil imami an yukhrija syai'an min yadi ahadin illa bihaqqin sabitin ma'rufin. Tidak boleh bagi seorang imam mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, merampas, mengambil sesuatu dari tangan orang kecuali dengan kebenaran yang terbukti dan diketahui, dengan hak yang terbukti dan diketahui. Hadhihi al-ibaratu nadhiratun lil qa'idatil masyhuratil mutadawilah al-qadimu yutraku ala qidamihi. Al-qadimu yutraku ala qidamihi. Ini kaidah ini sama dengan kaidah yang sangat masyhur yang sudah mutadawilah bainal fuqaha. Sudah tersebar di kalangan para fuqaha. Al-qadimu yutraku ala qidami. Sesuatu yang lama itu dibiarkan dalam kondisinya yang sudah lama. Artinya, kalau barang ini sudah lama di tangan saya, maka dia dihukumi seperti yang sudah lalu, bahwa ini milik saya. Ada di tangan saya. Bertahun-tahun lamanya saya manfaatkan, saya gunakan tanah dari kakek saya. Ini belum ada surat-suratnya. Di masa lalu tidak ada surat-surat. Kakek saya, ya,
wariskan kepada ayah saya. Nah, dimanfaatkan oleh ayah saya. Kini saya memanfaatkannya. Nah, maka al-qadimu yutraku ala qidami. Ini milik saya dari semenjak kakek saya, bapak saya, dan kini saya. Nah, di kemudian hari anak saya. Maka seorang imam presiden tidak boleh merampas ini dengan alasan tidak ada surat-suratnya. Laisa lil imam an yukhrij syai'an min yadi ahadin illa bihaqqin sabitin ma'ruf. Nah, harus ada bukti yang kuat. Ya. Dan ma'ruf dikenal buktinya, diketahui buktinya oleh banyak orang. Kalau Anda tidak punya bukti, sekalipun Anda presiden, Anda tidak bisa semena-mena merampas hak orang lain. Ya, menggusur tanahnya, menggusur bangunannya. Padahal bangunan itu sudah ditempati turun-temurun. Wa yumkinu an tuktasab al-ibarah simat al-qa'idah ba'da ta'dili tafif fiha 'ala an-nahwi tali la yunza'u syai'un min yadi ahadin illa bihaqqin sabitin ma'ruf. Ya. Dari sini kita bisa membentuk lagi kaidah ini dengan kalimat yang baru, yang lebih sesuai. Ya. Jadi disesuaikan beberapa bagian-bagiannya supaya dia benar-benar berbentuk sebagai kaidah. Ya. La yunza'u syai'un min yadi ahadin illa bihaqqin sabitin ma'ruf. Ya, contohnya. Ya. Ini lebih ringkas. Ya. Daripada yang tadi. 4. Laisa li ahadin an yuhditha marjan fi mulki ghairihi wala yattakhidh fihi nahran wala bi'ran wala yuttakhadh fihi nahran wala bi'ran wala mazra'atan illa bi'idni sahibihi wa li sahibihi an yuhditha dhalika kullahu. Baik. إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرحت طرفك في القواعد المتداولة في الحقبة الأخيرة لمحت فيها شيئا للكلام المذكور. Tidak boleh bagi seseorang untuk membuat marjan fi mulki ghairihi. Untuk membuat apa ini marjan ya? Marajal bahrain yaltaqiyan dalam surah Ar-Rahman, maraj. Suatu batasan ya. Pada suatu ketetapan pada harta milik orang lain. Pada dia tidak boleh membuat suatu batasan pada wilayah yang dimiliki oleh orang lain. Dia tidak boleh mengambil di situ sungai, tidak boleh mengambil di wilayah itu sumur, tidak boleh menjadikan di tempat itu ladang ya, di lokasi seseorang. Tidak boleh diambil sebagai jalan kah, sungai kah, sumur kah, tempat bercocok tanam kah, pada sebidang tanah milik orang, illa biidzni sahibi, kecuali dengan izin pemiliknya. Wali sahibi an yuhditsa dzalika kullah. Nah, sementara pemilik tanah boleh dia ciptakan apa saja di atas lahan yang dia miliki. Mau dia buat sumur kah, dia mau buat sawah kah, dia mau buat sungai kah, dia mau buat apa saja di atas lahannya boleh. Adapun orang lain tidak boleh buat apapun di atas lahan orang lain. Meskipun sumur untuk dimanfaatkan oleh orang banyak, tidak boleh. Meskipun taman ya untuk dimanfaatkan demi keindahan, ya, tidak boleh. Nah, meskipun itu pemimpin ya RT tiba-tiba ambil lahannya orang untuk taman umum, taman kompleks umpamanya kan, sebagaimana banyak dilakukan oleh para pemimpin, serobot-serobot tanahnya orang. Ya, digusurlah orang itu untuk kepentingan umum, dibuat lapangan, ya. Nah, ini tidak boleh ini. Nah, ini satu kaidah penting. Nah, telah ditetapkan oleh Qarrarahuman fi kitabihi
Man qarrara hadhihi al-qa'idah biqalamihi. Siapa? Man qarrara hadha ya Mubarak, ya Abdullah al-Mubarak. Man qarrara hadhihi al-qa'idah al-muhimmah. قرره أبو يوسف في كتاب الخراج. طيب أذن المؤذن عندنا هنا. Kita berada pada tema apa ya? Ini temanya. ليس نشأة القواعد لكن بعض صيغ كتاب الخراج التي تجري مجرى القواعد الفقهية أو ذكر بعض الأمثلة من العبارات التي أوردها الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج وهي تجري مجرى القواعد الفقهية. Itu ya, bisa dihafal ini temanya? Apa di sini? Taib, mana di sini ya? هذا اكتب هذا أنا أكتب لك. ذكر بعض الأمثلة من عبارات كتاب الخراج لأبي يوسف تجري مجرى القواعد. واضح هذا؟ نعم أستاذ. طيب ذكر بعض الأمثلة من عبارات كتاب الخراج لأبي يوسف تجري مجرى القواعد الفقهية. Menyebutkan beberapa contoh dari ungkapan-ungkapan dalam kitab Kharraj yang disusun oleh Abi Yusuf yang bisa berlaku sebagai kaidah fikih. Nah, ini Nurul Falak ini keluar. Nanti kalau buat Zoom jangan kasih buka. Bebaskan orang masuk. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. الله يبارك فيك. الاختبار قريب إن شاء الله. لم نعين. سأكتب. لم أكتب أيضا الأسئلة. مشكلة. من الموضوع الأول حتى هنا. أيوة حتى هذا. حتى يعني المثال الرابع ولا الخامس. لما ذكره من؟ الرابع لما يدخل بالخامس. لا أسمع جيدا.
المثال الرابع أستاذ. المثال الرابع ماذا به المثال الرابع؟ المثال الرابع أستاذ. لا أسمع. لا أسمع. المثال الرابع ماذا به؟ ماذا بها؟ أو ماذا به؟ لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. هذا المثال الثالث هذا. ليس لأحد أن يفلت شيء. ماذا بها؟ ماذا بهذه العبارة؟ ماذا الاختبار حتى هناك. نعم. أين هذا؟ يا سلام، خرجت. controlling dosen. Aina ism fadlan, dosen tetap. الرابع جيم القواعد. أين القواعد؟ زوم مع تسجيل الأسبوع الثامن. الله المستعان. تجري الحمد لله. هل حضرتم جميعا يا إخواني؟ لا أحد يعني يتخلف عن، لا أحد يغيب. Tidak ada tadi yang gaib ya? Saya isi langsung saja di ini. Ada yang gaib tadi? Ada yang gaib tadi apa tidak ada? Rekan ke-8. Ada yang gaib tadi Ustaz. Ya, cepat catat Pak. Nanti saya ta'dil yang gaib. Ini yang hadir tadi itu Abdul Sama, Abdul Al-Mubarak. Catat aja nanti sebentar, catat. سجل أسماء الغائبين والحاضرين. يعني لو ذكرت هذه الأسماء الآن قد يعني نسيتها. لازم بالكتابة.